ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এই ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ নামৰ লেচনটোৰ কেইটামান পেৰাগ্ৰাফ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ পৰৱৰ্তী কেইটামান পেৰাগ্ৰাফ ডিছকাছ কৰিম। মই প্ৰথমে পেৰাগ্ৰাফকেইটা ৰিডিং কৰি দিছোঁ, তোমালোকে শুনি লোৱা আৰু টেক্সট বুকত চাই যোৱা। In fact, it is a park gifted with a wide variety of flora and fauna and is a home to animals like wild water buffaloes, Indian wild boar, sambar, barking deer, hog deer, leopard, Indian grey mongoose, white-browed gibbon, and said their mother. And monkeys, Lohit quickly put in. Yes, you will be one more of them, said his sister laughing. There are lots of capped langurs also called leaf monkeys. Are there any snakes? Trisha asked. Yes, said their mother, and tortoises. Do you know Kaziranga is a World Heritage Site? The UNESCO declared Kaziranga a World Heritage Site in 1985, their father said. Meaning? Asked Lohit. Meaning, he explained, a place that is listed by the UNESCO as of special significance. The UNESCO feels the need to preserve such sites in the interest of international community. What is the full form of the UNESCO? Lohit asked. I knew it but forgot, Trisha said. It is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, mother put in. How old is this park, Ma? Actually, the history of Kaziranga as a protected area can be traced back to 1904. There is a long story behind it. Tell us the story, Ma, said Trisha, who was always curious to know about places. Well, in 1904, Mary Curzon visited Kaziranga. She was the wife of Lord Curzon, the then Viceroy of India. She had heard that Kaziranga was famous for rhinos, but she could not find a single rhino there. She requested her husband to take measures immediately to protect the rhinos. Soon after, in 1905, the Kaziranga proposed reserve forest was created. Slowly, the park grew in size. In 1916, it was named Kaziranga Game Sanctuary. Visitors were allowed to enter the park. Hunting was strictly prohibited. Then, in 1950, the name was again changed. Why did not they like the name? Asked Lohit. Actually, game also means animals hunted for sport and food. That would not be a nice name for a park where you want to conserve animals, would it? So, it was renamed Kaziranga Wildlife Sanctuary in 1950 by P.D. Strachey, the forest conservationist of that time. It was in 1974 only that Kaziranga was designated a national park. Trisha said, now it would be more interesting to see the park. The next morning, they entered the park on elephant back. The grasses were so tall that if they had not been on elephant back, they would probably have got lost. But from the huge animals' back, they were able to view the vast expanse of the park. There were marshes here and there. এই পেৰাগ্ৰাফকেইটাত পোৱা কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ মই তোমালোকৰ বাবে দি দিছোঁ, তোমালোকে এতিয়া শুনিলোঁ আৰু পিছত নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। ভেৰাইটি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ, ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ। ফ্ল'ৰা মানে সকলো ধৰণৰ উদ্ভিদক একেলগে বুজায়, প্লেণ্টছ। ফৌনা মানে আমাৰ জীৱ জন্তুবিলাকক বুজায়, এনিমেলছ। বৰ মানে গাহৰি। লিঅ'পাৰ্ড মানে নাহৰ ফুটুকী বাঘ। তাৰপিছত চোৱা কমিউনিটি মানে সম্প্ৰদায়। মেজাৰ্ছ মানে পদক্ষেপ, ষ্টেপছ। প্ৰটেক্ট মানে সুৰক্ষা দিয়া, টু ছেফগাৰ্ড। হাণ্টিং মানে চিকাৰ কৰা। প্ৰহিবিটেড মানে নিষিদ্ধ কৰা, ৰেষ্ট্ৰিক্টেড। তাৰপিছত চোৱা কমিউনিটি মানে সম্প্ৰদায়। মেজাৰ্ছ মানে পদক্ষেপ, ষ্টেপছ। প্ৰটেক্ট মানে সুৰক্ষা দিয়া, টু ছেফগাৰ্ড।
হাণ্টিং মানে চিকাৰ কৰা। প্ৰহিবিটেড মানে নিষিদ্ধ কৰা, ৰেষ্ট্ৰিক্টেড। তাৰপিছত চোৱা কনজাৰভেশ্যনিষ্ট মানে সংৰক্ষক, যিয়ে সংৰক্ষণ কৰে। ডেজিগনেটেড মানে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা। ডেপুটেড। এক্সপান্স মানে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। অ'পেন এণ্ড ৱাইড এৰিয়া। তাৰপিছত মাৰ্চেছ মানে জলাশয়, স্বাম। তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ শব্দ অৰ্থখিনি দিয়াৰ উপৰিও কিছুমান জন্তুৰ নাম আৰু সিহঁতৰ অসমীয়াৰ অৰ্থ কি সেইটো দিয়াৰ উপৰিও কিছুমান ফটো সংলগ্ন কৰি দিছোঁ, যাতে তোমালোকে সেই জন্তুবিলাক ভালদৰে চিনি পোৱা। গিবন মানে হলৌ বান্দৰ। ইয়াত যিটো ছবি দিয়া হৈছে সেইটো হলৌ বান্দৰৰ ছবি। তাৰপিছত চোৱা চাম্বাৰ মানে শৰপহু। তোমালোকে ফটোত এতিয়া যিটো পহু দেখিছা সেইটোৱে হ'ল চাম্বাৰ বা শৰপহু। তাৰপিছত চোৱা বাৰ্কিং ডিয়াৰ মানে ছাগলী পহু। এই ফটোত দেখা যিটো পহু সেইটো হ'ল বাৰ্কিং ডিয়াৰ বা ছাগলী পহু। এইটো হ'ল ইণ্ডিয়ান হক ডিয়াৰ, যাক অসমীয়াত সুগৰী পহু বুলি কোৱা হয়। এইটো হ'ল কেপ্ড লেঙ্গুৰ, আৰু ইয়াক অসমীয়াত টুপিমূৰীয়া বান্দৰ বুলি কয়। তাৰমানে ইয়াৰ মূৰৰ ওপৰতো চোৱা যিখিনি নোম আছে সেইখিনি শৰীৰটোৰ বেলেগ অংশৰ নোমখিনিতকৈ বেলেগ, আৰু সি এটা টুপিৰ দৰে থাকে, সেইকাৰণে ইয়াক কেপ্ড লেঙ্গুৰ বা টুপিমূৰীয়া বান্দৰ বুলি কয়। এতিয়া এই পেৰেগ্ৰাফকেইটা মই তোমালোকক অসমীয়াত বুজাই দিম, তোমালোকে ভালদৰে শুনি ল'বা। ইন ফেক্ট ইট ইজ এ পাৰ্ক গিফটেড উইথ এ ভেৰাইটি অফ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফৌনা। প্ৰকৃতাৰ্থত এইখন হ'ল এনে এখন উদ্যান য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তু পোৱা যায়। এণ্ড ইজ এ হোম টু এনিমেলছ লাইক wild water buffaloes, Indian wild boar, sambar, barking deer, hog deer, leopard, Indian grey mongoose, white-browed gibbon and said their mother. আৰু ই বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু যেনে বনৰীয়া ম'হ, বনৰীয়া গাহৰি, শৰপহু, ছাগলী পহু, সুগৰী পহু, নাহৰ ফুটুকী বাঘ, নেউল, বগা চেলাউৰি লগা হলৌ বান্দৰ আৰু আন জীৱ জন্তুৰ গৃহস্বৰূপ সেইবুলি মাকে তেওঁলোকক কৈছিল। এণ্ড মংকিজ লোহিত কুইকলি পুট ইন। লোহিতে লগে লগে সুধিছিল, আৰু ইয়াত বান্দৰ পোৱা যায়নে? য়েছ, ইউ উইল বি ওৱান মোৰ অফ ডেম, ছেইড হিজ ছিষ্টাৰ লাফিং। লোহিতৰ ভনীয়েকে হাঁহি হাঁহি কৈছিল, ইয়াত বান্দৰো আছে আৰু তয়ো তাৰে মাজত এটা হবি। দেয়াৰ আৰ লটছ অফ কেপ্ড লেঙ্গুৰ্ছ অলছ' কল্ড লিফ মংকিজ। ইয়াত বহুতো কেপ্ড লেঙ্গুৰ্ছ টুপিমূৰীয়া বান্দৰ পোৱা যায়, যিবিলাকক লিফ মংকি বা পাত খোৱা বান্দৰ নামেৰেও জনা যায়। আৰ দেয়াৰ এনি স্নেক্স, তৃষা আস্কড। তৃষাই সুধিছিল, ইয়াত সাপ পোৱা যায়নে? য়েছ, ছেইড দেয়াৰ মাদাৰ। এণ্ড টৰ্টইজেছ। মাকে কৈছিল, হয়, ইয়াত সাপ পোৱা যায় আৰু কাছও পোৱা যায়। ডু ইউ ন' কাজিৰঙা ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট। দেউতাকে লোহিত আৰু তৃষাক কৈছিল, তোমালোকে জানানে কাজিৰঙা হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলী। দ্য ইউনেস্কো ডিক্লেয়াৰ্ড কাজিৰঙা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন 1985, দেয়াৰ ফাদাৰ ছেইড। দেউতাকে লগতে কৈছিল, 1985 চনত ইউনেস্কোৱে কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে বা বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলী হিচাপে ঘোষণা কৰে। মিনিং আস্কড লোহিত। লোহিতে সুধিছিল, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বা বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলীৰনো অৰ্থ কি? Meaning, he explained, a place that is listed by the UNESCO as of special significance. দেউতাকে তাৰ অৰ্থ বৰ্ণনা কৰি কৈছিল যে ই হ'ল এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই যাক ইউনেস্কোৱে বিশেষ গুৰুত্ব থকা ঠাই হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে। দ্য ইউনেস্কো ফিলছ দ্য নিড টু প্ৰিজাৰ্ভ ছাচ চাইটছ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি। ইউনেস্কোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থত সদায় সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অৱ দ্য ইউনেস্কো? লোহিত আস্কড। লোহিতে সুধিছিল, ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি, সম্পূৰ্ণ নামটো কি? আই নিউ ইট বাট ফৰগট, তৃষা ছেইড। তৃষাই কৈছিল, মই এইটো জানিছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ। ইট ইজ ইউনাইটেড নেশ্যনছ। আৰু তৃষাই ক'বলৈ লৈছিল, এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ মাদাৰ পুট ইন। আৰু তৃষাক সহায় কৰি মাকে সম্পূৰ্ণ নামটো কৈ দিছিল, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংগঠন।
হাউ অল্ড ইজ দিছ পাৰ্ক মা আৰু সিহঁতে মাকক সুধিছিল মা এই উদ্যানখন কিমান পুৰণি Actually, the history of Kaziranga as a protected area can be traced back to 1904. এতিয়া লোহিত আৰু ত্ৰিছাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মাকে কৈছিল প্ৰকৃতাৰ্থত এখন সংৰক্ষিত বা সুৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে কাজিৰঙাৰ যিটো ইতিহাস সেইটো 1904 চনৰ পৰাই বিচাৰ বা অনুসন্ধান কৰিব পাৰি দেয়াৰ ইজ এ লং ষ্টৰী বিহাইণ্ড ইট আৰু মাকে কৈছিল ইয়াৰ আঁৰত এটা বহুত দীঘলীয়া কাহিনী আছে টেল আছ দ্য ষ্টৰী মা ছেইড ত্ৰিছা হু ৱাজ অলৱেজ কিউৰিয়াছ টু ন' এবাউট প্লেচেছ ত্ৰিছা যিয়ে সদায় যিকোনো ঠাইৰ বিষয়ে জানিবলৈ কৌতূহলী বা আগ্ৰহী হৈ থাকে তাই মাকক কৈছিল মা আমাক সেই কাহিনীটো কোৱা ৱেল ইন 1904 মেৰী কাৰ্জন ভিজিটেড কাজিৰঙা আৰু মাকে এতিয়া সিহঁতক কাহিনীটো কৈছিল 1904 চনত মেৰী কাৰ্জনে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিছিল She was the wife of Lord Curzon, the then Viceroy of India. আৰু মেৰী কাৰ্জন কোন আছিল তেওঁ আছিল সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিজন ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জন তেওঁৰ পত্নী আছিল She had heard that কাজিৰঙা was famous for rhinos. তেওঁ শুনিবলৈ পাইছিল যে কাজিৰঙাখন গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত আছিল But she could not find a single rhino there. কিন্তু তেওঁ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহি তাত এটাও গঁড় দেখিবলৈ পোৱা নাছিল She requested her husband to take measures immediately to protect the rhinos. সেয়েহে তেওঁ গিৰিয়েকক এই গঁড়বিলাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে খৰতকীয়াকৈ কিছুমান পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল Soon after, in 1905, the Kaziranga proposed reserve forest was created. আৰু অতি শীঘ্ৰে 1905 চনত কাজিৰঙা প্ৰস্তাৱিত সুৰক্ষিত অৰণ্যখন সৃষ্টি কৰা হৈছিল Slowly, the park grew in size. লাহে লাহে এই উদ্যানখনৰ যি আকাৰ সেই আকাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল In 1916, it was named Kaziranga Game Sanctuary. 1916 চনত ইয়াক পুনৰ কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী বা কাজিৰঙা খেল উদ্যান নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় Visitors were allowed to enter the park. দৰ্শনাৰ্থীসকলক সেই সময়ত পাৰ্কখনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল Hunting was strictly prohibited. কিন্তু চিকাৰ কাৰ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল Then in 1950, the name was again changed. তাৰপিছত 1950 চনত এই নামটো পুনৰ সলনি কৰা হৈছিল Why did not they like the name? asked লোহিত আৰু লোহিতে এতিয়া মাকক সুধিছিল তেওঁলোকেনো সেই নামটো কিয় সলনি কৰিছিল তেওঁলোকে সেই নামটো ভাল পোৱা নাছিল নেকি Actually, game also means animals hunted for sport and food. কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী নামটোৱে প্ৰকৃতাৰ্থত কিনো সূচাইছিল সেইটো মাকে এতিয়া সিহঁতক বুজাই দিছিল প্ৰকৃতাৰ্থত গেম বা খেল শব্দটোৱে জীৱ জন্তুবিলাকক খেল আৰু আহাৰৰ বাবে চিকাৰ কৰাটোকো বুজায় That would not be a nice name for a park where you want to conserve animals. Would it? আৰু মাকে কৈছিল আমি যিখন উদ্যানত জীৱ জন্তুবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱা এখন উদ্যানৰ বাবেতো ই উপযুক্ত নাম হ'ব জানো So it was renamed Kaziranga Wildlife Sanctuary in 1950 by P.D. Strachey, the forest conservationist of that time. সেইকাৰণে 1950 চনত P.D. Strachey নামৰ সেই সময়ৰ যিজন অৰণ্য সংৰক্ষক আছিল তেওঁ কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী নামটোৰ সলনি ইয়াক এতিয়া কাজিৰঙাখনক পুনৰ কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল It was in 1974 only Kaziranga was designated a national park. আৰু মাকে সিহঁতক কৈছিল 1974 চনতহে কাজিৰঙাখনক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল Trisha said, now it would be more interesting to see the park. মাকৰ মুখৰ পৰা কাজিৰঙা উদ্যানখনৰ বিষয়ে গোটেই কাহিনীটো শুনাৰ পাছত ত্ৰিছাই কৈছিল এতিয়াতো এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন চোৱাটো আৰু মনোগ্ৰাহী হৈ পৰিব The next morning, they entered the park on elephant back. পিছদিনা ৰাতিপুৱা সিহঁতে হাতীৰ পিঠিত উঠি এই উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল The grasses were so tall that if they had not been on elephant's back, they would probably have got lost.
আৰু এই উদ্যানখনৰ ঘাঁহবিলাক ইমানেই ওখ আছিল যে যদিহে সিহঁত হাতীৰ পিঠিত নাথাকিলহেঁতেন তেন্তে সিহঁতে সেই ঘাঁহনিবিলাকৰ মাজতে বা ঘাঁহবিলাকৰ মাজতে হেৰাই গ'লহেঁতেন But from the huge animal's back, they were able to view the vast expanse of the park. কিন্তু এতিয়া এই ডাঙৰ জন্তুটো তাৰমানে সেই হাতীটোৰ কথা কৈছে সেই হাতীটোৰ পিঠিত উঠি সিহঁতে এই উদ্যানখন যিমানটো অঞ্চললৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছে বা প্ৰসাৰিত হৈ আছে সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো দেখা পাইছিল There were masses here and there. সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ য'ত ত'ত জলাশয়বিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ